So yesterday we have seen about the venation, हो ना? So we have a reticulate venation and we have a parallel venation. So reticulate कशात असतं? In which part reticulate is present and in which part this? So this is in dipart and this is in monopart, right? So आपण हे सगळं डिटेल त्याचे बघितले. So reticulate venation, in fact we have seen about the simple leaf and compound leaf. So unicostate when only there is a single midrib, multicostate when there are so many midribs. Okay, so unicostate and multicostate. Now what is a parallel venation? So veins which are parallelly arranged. Okay, so are the parallel venation. Simple leaf म्हणजे काय आणि compound leaf म्हणजे काय? What is the simple leaves and what are the compound leaves? What are the simple leaves? Yeah. Yes, so simple leaves in this the lamina is entire lamina and it is not touching. The lamina is no way touching to midrib. If incision is there, it is not even touching to midrib. So this is a midrib. Okay, these are the midrib. So lamina is not touching to midrib. It's a simple leaf. Okay, are you there? Vedant, Prathamesh? Yes, ma'am. Yeah, and compound leaves when there is an incision and that lamina is touching to midrib. So इथे incision झालाय, काल आपण बघितलं होतं incision झालाय. Yeah, so supposing हा simple leaf आहे आणि ही त्याची midrib आहे, असा डायग्राम काल मी काढला होता. And now there is an incision. So this incision is touching to lamina. The lamina incision घेते and that is touching to midrib. हे midrib ला ते incision touch होत आहे and that forms a, आणि आपण हे असं काल इरेज केलं होतं. So that forms, if I am erasing this red, that forms a compound leaf, right? So इकडे पण तो lamina, it is incised and then it is touching to midrib. So that is the compound leaf, right? आणि compound leaf तुमच्या NCERT ने शॉर्ट मध्ये दिलाय, but your HSC book is mentioning in detail. Compound leaves are of two types. So further you mention it. Compound leaves are two types. It is a pinnately compound leaves and palmately. त्याच्या आधी मी इथे चार्ट काढूया आपण. So it is a pinnately compound and palmately. So you can open your HSC book number 1, page number 106. त्याच्यावर त्यांनी हे डिटेल दिले. NCERT ने डिटेल दिलेले नाही. ओके, पण HSC ने त्याचे डिटेल दिले. So compound leaf, it is pinnately compound and palmately compound. So this is a pinnately compound leaf and palmately compound leaf. Okay. Pinnately compound leaf मध्ये the leaflets are attached to midrib or rachis. जेव्हा आपण असं म्हटलंय की हा compound leaf झाला आणि हे इथे leaflet आलेत सगळे, राईट? हे सगळे इथे leaflet आले. तर these leaflets are attached now. ह्याला काय म्हणायचं? ही मधली जी आहे त्याला काय म्हणायचं आता? No, we can't say this as a midrib, neither we can say it's a petiole. This is now turned into rachis. असा डायग्राम काढून ते लिहून ठेवा तिथे. Now this is turned into rachis. Okay. So the leaflet, हे leaflet ज्याला attached असतात, leaf जिथे leafचा attachment असतं, so इथे आपण त्याला petiole म्हणतो, right? So this is a petiole. But now ह्याच्यावर leaflet attached होत आहेत, so leaflets are attached and that middle part is called as a rachis. So this is a rachis. This middle part is called as a rachis. Correct? So leaves which are of two types, pinnately compound and palmately compound leaf. Pinnately compound leaf तुमच्या NCERT ने HSC ने दिलाय म्हणून सांगायला लागतंय. So leaflet are attached to the midrib or rachis. इथल्या
leaflets are attached to midrib, or it is called as a rachis. Okay. And here leaflet radiate from the end of the petiole. Here leaflet radiate from the end of petiole. Leaflet are radiating from the end of the petiole. म्हणजे कसं पेटियोल आहे आणि त्याच्या एंडला हे सगळे लीफलेट येत आहेत. ओके, त्याच्या एंडला लीफलेट येत आहेत सगळे. गेटिंग द डिफरन्स? इथे रॅचीज आहे आणि इथे सगळे लीफलेट आहेत. हिअर देर आर द लीफलेट. ओके, ह्याच्या इथे पेटियोल आहे आणि पेटियोलच्या एंडला सगळे लीफलेट आले. दॅट इज द डिफरन्स बिटवीन पिनेट आणि पाल्मेटली कंपाऊंड. इज दॅट क्लिअर टू यू? डायग्राम काढत चला छोटा, म्हणजे लक्षात राहील. इज दॅट क्लिअर टू यू? येस? Yes, ma'am. Okay. Here you can write another point here. Here the leaflets are arranged laterally. The leaflets are arranged laterally. The leaflets are arranged laterally in bracket alternate or opposite to midrib. Alternate or opposite to midrib. And here leaflets are joined at a common point. Leaflets are joined at a common point. At a common point. So it look like a finger of palms. इथे पेटियोल आहे आणि इथे सगळे लीफलेट. सो ह्या कॉमन पॉइंटला लीफलेट अटॅच्ड. ओके. नाव इथेच तुमचं एनसीईआरटी इथेच थांबतीये. ओके, रॅचीज म्हणजे काय तुम्हाला कळलंय? रॅचीज कळलं ना? व्हॉट इज अ रॅचीज? कॅन एनीवन डिफाइन रॅचीज? व्हॉट इज अ रॅचीज? Infinitely compound leaf. The leaflets are attached to a point that is called as, or leaflets are arranged on rachis. Okay, on a common axis which is called as a rachis. येते rachis ची definition लक्षात. Leaflets are present laterally on a common axis called rachis. रॅचीज कशाची कन्वर्ट झाली? परत दाखवते. हा लीफ होता, करेक्ट. ही मिडरीब होती. हा काय झाला होता? सिंपल लीफ होता. आपण आता कंपाऊंड लीफ बघतोय. याचं इन्सिजन झालं आणि हे असे इन्सिजन मिडरीब पर्यंत गेलं. बरोबर आहे. हे लॅमिनाचं इन्सिजन झालं आणि ते मिडरीब पर्यंत गेलं आणि हा जो लॅमिना होता मग ऑब्व्हियसली तो लॅमिना निघून गेला. हा लॅमिना रेड कलरचा जो होता निघून गेला. मग व्हॉट टर्न्ड इनटू रॅचीज? येस, ही मिडरीब होती ना त्याची. सो नाउ दिस मिडरीब इज टर्न इनटू रॅचीज. म्हणून आपण अटॅच टू मिडरीब और रॅचीज. पण नाउ इन पिनेटली कंपाऊंड लीफ दॅट मिडरीब इज नाउ कॉल्ड ॲज अ रॅचीज. कळलं का रॅचीजचा अर्थ काय? येस और नो? ऑनलाइन? Yes, ma'am. हाँ, ओके. ओके, पुढे तुमच्या HSC ने म्हटलंय म्हणून सांगते, नाही तर तुम्ही म्हणाल मॅडम उगाच डिटेल घेतायत. पण HSC हॅज मेन्शन दिस इज फर्दर डिवायडेड इनटू पिनेटली कंपाऊंड लीफ विच इज फर्दर डिवायडेड इनटू. बघा, फर्स्ट युनिपिनेट.
it is further divided into unipinate. Okay, unipinate मध्ये there is one rachis, right, and on that rachis this leaflet are, जो आपण common diagram काढतो, these leaflets are attached on the rachis. Okay, so these leaflets which are attached on the rachis. If this leaflet in unipinate, if the leaflets are even in number, if leaflets are even in number, that is called as a peripinate. कळलं का हे? युनिपिनेट म्हणजे एक रॅचीज आहे आणि त्याच्यावर लिफलेट अरेंज आहे. ओके, आता लिफलेट अरेंज आहे, जर हे इव्हन आहेत असे दोन्ही साइडला सेम आहे, इव्हन आहेत, तर दॅट इज अ पेरिपिनेट. अँड इफ इट इज ऑड leaflets, if they are odd, म्हणजे इथे एक आणि मध्ये इथे एक आणि इथे इथे हे ऑड झाले. सो इफ दे आर ऑड दे आर कॉल्ड ॲज इम्पेरिपिनेट. they are imperipinate. Unipinate मध्ये if leaflets are even, peripinate. आणि हे NCERT च्या प्रॅक्टिकल मध्ये दिलेलं आहे आणि तुमच्या HSC च्या टेक्स्टबुक मध्ये दिलेलं आहे. सो दोज हु आर बोर्ड फोकस्ड शुड नो दिस. ठीक आहे ना? पेरिपिनेट, ऑड, इम्पेरिपिनेट. सो युनिपिनेटचं एक्झाम्पल, इफ इट इज पेरिपिनेट इट इज कॅसिया. पेरिपिनेट इट इज कॅसिया आणि इम्पेरिपिनेट हा आपल्या रोजच्या ओळखीचा झाड आहे रोज. जाऊन बघा, इम्पेरिपिनेट रोज प्रत्येकाच्या घरात असेल एखादं झाड, तर जाऊन चेक करा इम्पेरिपिनेट आहे का ते. युनिपिनेटचा अर्थ कळला का? एक रॅचीज आहे मध्ये आणि त्याला लिफलेट अटॅच आहे, दॅट इज अ युनिपिनेट. करेक्ट? Yes or no? Yes, ma'am. उत्कर्ष का नाही एक ग क्लासला? ऋतुजा सेकंड, इट इज अ युनिपिनेट झालं म्हणजे बायपिनेट येणार. सो बायपिनेट. डू यू हॅव HSC बुक इन फ्रंट ऑफ यू? Cassia, CASSIA, imperipinate rose. Bipinnate कसं आहे बघा. ओके, नाउ दिस इज अ rachis, correct? Rachis is further divided like this. ओके, आणि हे लीव्स इथे येतील त्याचे. सो हियर 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 दिस वे. कळलं का? हे फरक कळतोय का? Yes, ma'am. चला याचं एक्सप्लेनेशन कसं लिहिणार लिहा. Bipinnate, the leaflets are further divided. The leaflets are further divided, and the midrib gives number of different secondary axes. The leaflets are further divided. Bipinnate मध्ये the leaflets are further divided, and the midrib gives out number of secondary axes. And the midrib, ही midrib होती, त्यांनी secondary axis दिले हे, right? आणि ह्या secondary axis वर leaflets are now attached. So that is a bipinnate. Leaflets are attached to this secondary axis. Is a bipinnate. It is a bipinnate. Clear आहे? बायपिनेटचं सांगा, तुमच्या HSC ने एक्झाम्पल काय दिलंय?
नाही, मग हे सेकंडरी ऍक्सिस झाले. हे सेकंडरी ऍक्सिस, हे रॅचीस, हे रॅचीस, हे सेकंडरी ऍक्सिस. एक्झाम्पल सांगा बायपिनेटचं. डू यू हॅव HSC इन फ्रंट ऑफ यू? पेज नंबर 106. Casalpinia. येस, केसिलपिनिया. केसाल्पिनिया. आता हे कसे झाड आहेत तुम्ही गुगल इमेजेस बघा. किंवा अकॅशिया. अकॅशिया म्हणजे ते सवाना मध्ये असलेले झाड ना? बघायला लागेल. ओके, नाउ थर्ड इज ट्रायपिनेट. थर्ड इज ट्रायपिनेट. आता ट्रायपिनेट कसं आहे बघा. हा एक रॅचीज, हा सेकंडरी ऍक्सिस, दिस इज सेकंडरी ऍक्सिस, आणि त्याच्यावर हा टर्शरी ऍक्सिस. and the leaflets are attached on this tertiary axis. इथे आलं का लक्षात है? yes or no? Yes, ma'am. yeah. so हा रॅचीज, त्याचा सेकंडरी ऍक्सिस वर टर्शरी ऍक्सिस, आणि मग leaflets are attached to this tertiary axis. that is a tripinet. मग लिहा इथे. The secondary axis further divide into tertiary axis. The secondary axis further divide into tertiary axis, to which the leaflets are attached. To which the leaflets are attached. To which the leaflets are attached. And now the fourth is decompound. ट्रायपिनेटचं एक्झाम्पल तुमच्या ह्याच्याने HSC ने दिलाय मोरिंगा. किंवा मग ड्रमस्टिक. शेवग्याच्या शेंगा खातात ना, त्याची पानं अशा पद्धतीची असतात. ड्रमस्टिकची पानं. ओके. ओके. डी कंपाऊंड, राईट. डी कंपाऊंड आता बघा, हा प्रायमरी ऍक्सिस, सॉरी हा रॅचीज, ठीक आहे. रॅचीजला आहे हा सेकंडरी ऍक्सिस, करेक्ट. सेकंडरी ऍक्सिसला आहे हा टर्शरी ऍक्सिस, राईट. आणि टर्शरी ऍक्सिसला परत गेटिंग फर्दर डिवायडेड, आणि मग दिस बियर अ लीफलेट. Okay, so primary axis is a rachis. Midrib turns to rachis in compound leaf. Secondary axis, tertiary axis, and tertiary axis further get divided, and then that bear a leaflet. आणि हे आपल्या रोजच्या वापरातलं आहे कोरिअँडर. म्हणजे काय? कोथिंबीर. Coriander is a kothambir. Yes, ma'am. Yes. Yes. So these are pinnately compound. Pinnately compound मध्ये कळलं काय? रॅचीज आहे आणि त्याला बेसिकली लीफलेट अटॅच्ड आहे. इज अ पिनेटली अल्टरनेट अटॅचमेंट आहे. मग ती कशी असेल? युनिपिनेट, बायपिनेट, ट्रायपिनेट आणि डिकंपाऊंड. पाल्मेटली कंपाऊंड मध्ये पेटिओल आहे आणि त्याच्या टोकाला सगळी कॉमन पॉइंटला लीफलेट अटॅच्ड आहे. दॅट इज बेसिक डिफरन्स बिटवीन पिनेटली कंपाऊंड लीफ अँड पाल्मेटली कंपाऊंड लीफ. पिनेटली कंपाऊंड अँड पाल्मेटली कंपाऊंड लीफ.
राईट. आता मी हे सगळं इरेज करते आणि पाल्मेटली कंपाऊंडचा क्लासिफिकेशन अगेन युअर HSC हॅज गिव्हन. सो वी नीड टू डू दॅट. ओके, करू इरेज हे सगळं. नंतर मॅम एक Yes, मारिजुआना म्हणून एक ड्रग असते ती पण ट्रायफिनेट असते ना. बघायला लागेल पुन्हा. Now palmately compound leaves. Okay, palmately compound leaves are classified into, the first is unifoliate. Unifoliate. Okay, unifoliate can be found in citrus. Why unifoliate? It has a single leaflet, just a single leaflet at a common point. किंवा पेटिओल वर एकच लीफ आलाय. सो इट इज अ सिंगल leaflet joined to a petiole and which is rarely found. This can be said as a simple leaf. तुम्हाला हा इमिजिएटली क्वेश्चन आला पाहिजे, मग मॅम हा सिंगल लीफ असू शकतो, सिंपल लीफ असू शकतो का? तर येस, सम ऑफ द बॉटनिस्ट सेड दिस कुड बी द सिंगल लीफ. ओके, त्याचा लीफ बेस इज लिटिल सोलन, पेटिओलच्या तिथे लिटिल सोलन, and hence it is a unifoliate found in citrus. Second, आता unifoliate आलं म्हणजे it will be bifoliate too. So second is a bifoliate. कसं असणार आहे बायफोलिएट बघा, आपण काय म्हटलं, इट शुड बी अटॅच टू द कॉमन पॉइंट. सो ही स्टेमची ब्रँच असेल, हा पेटिओल आलेला आहे. ओके, हा इथे पेटिओल आलेला आहे आणि ह्या पेटिओलला कॉमन पॉइंटला आपण काय म्हटलंय की लीफ अटॅच्ड असतं. सो इथे दोन लीफ नाही, पाल्मेटली मध्ये आपण रॅचीज म्हणत नाही, सो पेटिओल म्हणतो. हा पेटिओल आहे आणि इथे हे दोन लीफ अटॅच्ड. सो दिस इज अ बायफोलिएट. कसं लिहिणार? टू लीफलेट जॉईन टू अ पेटिओल. टू लीफलेट्स जॉईन टू अ पेटिओल. एक्सक्यूज मी मॅम, जे आपण शिवलिंगाला बेलाचं पान वाहतं ते कोणत्या टाइप ऑफ पाल्मेटली कंपाऊंड असतं? ते पाल्मेटली नाही, ते पिनेटली कंपाऊंड येईल, कारण रॅचीजला लीफलेट अटॅच्ड आहे. सो दॅट कुड बी इम्पेरिपिनेट. नाही, असे पण असतात ना, इकडे पण असतात ना बेलपान, असं तीन असतं ना. सो इम्पेरिपिनेट. ओके मॅम. बायफोलिएट कळलं का? yes, ma'am. चला, Yes, ma'am. बायफोलिएटचं एक्झाम्पल काय दिलंय बघा तुमच्या HSC ने, ते लक्षात ठेवा. Zorina. झोरिना. इट इज अ झोरिना बायफोलिएट. काय लिहिणार बायफोलिएटला? टू लीफलेट जॉईन टू अ पेटिओल. बायफोलिएट. ओके, ट्रायफोलिएट असंच मग येईल ट्रायफोलिएट. हा झोरिना एक्झाम्पल. ट्रायफोलिएट हा पेटिओल आणि ह्या पेटिओलला तीन लीफ अटॅच्ड. तो ट्रायफोलिएट. ट्रायफोलिएटचं एक्झाम्पल काय दिले बघा, ऑक्झॅलिस किंवा मेथी. परत मेथी इज अ ट्रायफोलिएट. मेथी घरी आली की बघा. ओके, तसंच मग क्वाड्रिफोलिएट कळलं आता. पेटिओल आणि चार पानं अटॅच्ड. क्वाड्रिफोलिएट. एक्झाम्पल काय दिलंय बघा, मार्सी
लिया. म्हणून म्हणते HSC पुस्तक जास्त मेन्शन करते NCERT पेक्षा. And then it is a multifoliate. काय असणार आता multifoliate? Multifoliate has been mentioned by your, I guess, by NCERT. जे मेन्शन करते सिल्क कॉटनचं एक्झाम्पल. Palmately compound leaf. So many leaflets are attached at a common point at the tip of petiole. Page number 71 चा पहिला 2-3 लाईन. In NCERT त्यांनी फक्त multifoliate mention केलंय. So petiole and more than 5 are attached at a petiole. That is a multifoliate. And example त्यांनी म्हटलंय silk cotton. So this has been mentioned by your NCERT. Silk cotton, Bombax mori, scientific नाव त्याचं Bombax mori, silk cotton. Now is this clear to you? मॅम आणि सिल्कवॉर्मचं सायंटिफिक नेम काय आहे? सिल्कवर्म, येस, त्याच्यावर राहणारी ही सिल्कवर्म आहे, बॉम्बॅक्स मोरी. सिल्कवर्म तीच आहे, बॉम्बॅक्स मोरी. ओके मॅम. क्वाड्रिफोलिएट मार्सिलिया, MARSILEA. Is this clear to you सगळ्यांना? पिनेटली कंपाऊंड आणि पाल्मेटली कंपाऊंड, सिंपल लीफ आणि कंपाऊंड लीफ. बेसिकली हे जे आहे ते पाल्मेटली कंपाऊंड लीफ. पिनेटली आणि पाल्मेटली इज अ कंपाऊंड लीफ बेसिकली. ओके, क्लिअर आहे का सगळ्यांना? सिंपल लीफ काय, पल्विनस काय सांगा बरं मला. काल आपण एक टर्मिनॉलॉजी केली होती, पल्विनस. व्हॉट इज अ पल्विनस? Swollen leaf base. येस, सोलन पेटियोल है ना. बेसिकली फाउंड इन लेग्युमिनोसी फॅमिली. लेग्युमिनोसी फॅमिली तुम्ही एनसीईआरटी मध्ये हायलाइट केलं असेल बघा. आता जे तुम्ही जर एनसीईआरटी बुक रेफर करणार असाल नीट फोकस मुलं, तर त्या पिनेटली आणि पाल्मेटली कंपाऊंड लीफच्या तिथे तुम्ही लिहून ठेवा, फॉर फर्दर डिटेल्स रेफर टू HSC पेज नंबर 106. म्हणजे तुमचं तिथल्या तिथे HSC पण होऊन जाईल. रेफर टू पेज नंबर 106 HSC. आणि मग ते पुस्तक तिकडे जाऊन डिटेल तुम्हाला बघता येईल. Is that clear? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes. Now I am going to take further phyllotaxy, I guess. So this was a pinnately and palmately compound leaf. हे अशा पद्धतीने हे कसलं झाड आहे, कसले पानं ओळखू येतात का? नीम. येस, नीम, कडुलिंबाचं. येस. Palmately compound, see this type, Bombax siba, silk cotton. मी आणि असं Bombax, कुठेतरी पाहिलंय पान. हो, बरेच तुम्हाला दिसते. अजून पण एक्झाम्पल असतील, पण आपण आपल्या सिलेबस प्रमाणे जाऊ, कारण मला पण इतके एक्झाम्पल लक्षात ठेवणं थोडंसं डिफिकल्ट आहे. सारखं सारखं वाचलं तर ते होईल. पुन्हा पुन्हा सांगते. आणि आपण एक्झाम्पल फक्त HSC आणि NCERT चे केलेले आहेत, त्याच्या पुढे आपण गेलेलो नाही. सो पिनेटली आणि पाल्मेटली कंपाऊंड. स्टिप्यूल काय? व्हॉट इज अ स्टिप्यूल? ऑर्गन. हो, ते इथे लिहिलंय मला. आय नो यू कॅन रीड. वेदांत, you are now into 11th standard, so obviously you can read. What is a stipule? How will you define stipule? It's an organ, correct? What is the definition? काल आपण केलं होतं स्टिप्युलेट आणि एक्स्टिप्युलेट.
येस, स्टिप्यूल विच इज अ लॅटरल लीफच्या बेसला असणारा स्टिप्यूल. मागे जाऊन तुम्हाला प्रत्येक गोष्ट दाखवायला लागते रे, कसं होणार आहे तुमचं. इथे काल दिलेलं आहे बघा, डायग्राम मध्ये पण दिलेलं आहे. स्टिप्यूल कालची स्लाइड ही स्टिप्यूल लीफ बेसच्या वरती. लीफ बेसच्या वरती, लीफ लाईक स्ट्रक्चर ऑन अबाउट द लीफ बेस. इथे सी दिस इज अ लीफ लाईक स्ट्रक्चर विच इज अ स्टिप्यूल. आणि आपण एक्स्टिप्यूल आणि स्टिप्युलेट आणि एक्स्टिप्युलेट असं पण केलं होतं. शीथ काय, व्हॉट इज अ शीथ? हे शीथ आहे ना, तो शीथ इज प्रेझेंट इन yes, so it is present in monocot only. Stipule are present generally in dicot. पल्विनस लीफ अशा काल आपण काय काय टर्मिनॉलॉजीज केल्या होत्या. त्याच्यानंतर लिव्स मध्ये पण सांगितलं, when stipule present it is a stipulate, when stipule absent it is a exstipulate. Stipule can be checked only in adult condition. ठीक है. Now the next important point we are going to do is a phyllotaxy. So give heading phyllo. So stipule is a organ. Axillary bud जो axil मध्ये येतोय तो फ्युचर त्याचं काय असणार आहे, इट विल गो इनटू ब्रांच और गो इनटू फ्लावर. बोथ आर डिफरंट ऑर्गन्स बट देअर पॉइंट ऑफ ओरिजिन इज सेम. बरोबर आहे ना. इथेच आहे, हा लीफ आहे, हा पेटिओल आहे, हा त्याचा लीफ लॅमिना आहे. स्टिप्यूल पण इथे येणार आहे आणि ऍक्झिलरी बर्ड पण इथेच येणार आहे. सो पॉइंट ऑफ ओरिजिन इज सेम बट द फ्युचर इज डिफरंट. करेक्ट ना. चला हे एमसीक्यू करू. व्हेनेशन इन्क्लूड्स व्हॉट? मॅम थर्ड ऑप्शन अरेंजमेंट ऑफ Arrangement वेव्स. of waves. चल पुढे. पॅरलल व्हेनेशन इज सीन इन मोनोकॉट्स. Monocot. compound leaves are again divided into how many tribes? 2 types. 2 types, pinnately compound and palmately compound. Correct? What is the scientific name of silk cotton? बॉम्बॅक्स सीबा. आणि बॉम्बॅक्स मोरी त्याच्यावरची वर्म आहे, सिल्क वर्म. सिल्कवॉर्म. मॅम मग सिल्कवॉर्म तर मलबेरी ट्री वरती फीड करते, राईट? देर आर टाइप्स ऑफ सिल्क आणि टाइप्स ऑफ सिल्क वर्म. ठीक आहे. आणि मग प्युअर सिल्क आहे की मिक्स सिल्क आहे की टसर सिल्क आहे. सो वेगळ्या वेगळ्या सिल्क वर्म आणि वेगळे वेगळे त्याचे ती झाड. मलबेरीवर करणारी प्युअर सिल्क तयार करते. हे पुढे तुम्हाला 12वीत सगळं शिकायचं. ओके मॅम. All right, so it is a leaf phyllotaxy. स्टिप्यूलचं लीफ नाही तयार होत, लीफच लीफ आहे, पण स्टिप्यूल हे त्याला येणार आहे छोटस. हे बघ, हे त्याचं फ्युचर काय नाही, तो प्रोटेक्ट करतो आणि अडल्ट कंडिशन मध्ये तो दिसतो. हा लीफ आहे ना, तर इथे त्याला प्रोटेक्ट करायला येणार आहे ते लीफ, छोटेसे लीफ लाईक स्ट्रक्चर आर द स्टिप्यूल. आणि मग त्याच ठिकाणी एक बर्ड येतो, दॅट इज इथे जो बर्ड येतो येलो कलर, सॉरी खाली, दॅट इज अ ऍक्झिलरी बर्ड. हे दोन वेगळ्या गोष्टी. आणि स्टिप्यूल फक्त प्रोटेक्शन साठी. And from that you can identify whether it is a monocot plant again or dicot plant. So dicot चे आयडेंटिफिकेशन किती बघा. टॅप रूट आहे, रेटिक्युलेट व्हेनेशन आहे, स्टिप्यूल्स आहे. फायलोटॅक्सीची डेफिनेशन लिहा. The pattern of arrangement of leaves on stem or branches is called phyllotaxy.
राईट. काल मी तुम्हाला काय डिफरन्सिएशन लिहायला लावले होते, आज लिहिलेत का ते, केले का कोणी? त्याच्यानंतर आजचं डिफरन्सिएशन लिहा, सिंपल लीफ अँड कंपाऊंड लीफ. चला सांगाल का मला फ्यू पॉइंट्स, कारण आपल्याला पुढचं सेशन मग आपण सुरू करू, तिथे आपण फायलोटॅक्सी बद्दल डिटेल बोलू. आता आपल्याकडे 2-3-4 मिनिटं आहेत, तोपर्यंत आपण सिंपल आणि कंपाऊंड लीफ काय डिफरन्सिएशन लिहिणार सांगा बरं. Talk about lamina. Lamina is divided or undivided? Simple Undivided. lamina. Yeah. So it is having a single lamina and which is undivided. Single lamina which is undivided. इथे इथे काय? Lamina is divided, na? Lamina is incised into many segments or divided into many segments. Into many segments. हा. सेकंड पॉइंट अजून काही सांगू शकता? ऍक्झिलरी बॉडी इथे असतो का? येस, इथे पण ऍक्झिलरी बर्ड आहे. इथे लिफलेट कडे ऍक्झिलरी बर्ड नाही. हा, म्हणजे हे लिफलेट जे तयार होतील असे, इथे ऍक्झिलरी बर्ड नाही, पण इथे ऍक्झिलरी बर्ड असेल. हा, रॅचिटच्या बेसला. इन्सिजन असतं का इथे? असतं, बट इट इज नॉट टचिंग टू Midrib. Yes, incision here is not touching to midrib. Not touching to midrib. लिहा बर का, मला हाऊस नाही लिहायची. Here incision is touching to, हा नॉट काढून टाकायचा. Incision is touching to midrib. आणि म्हणून तो कंपाऊंड होतो. लीफची अरेंजमेंट कशी असते जनरली, इन विच सक्सेशन? जर लीफ असेल एका ह्याच्यावर, असे लीफ आलेत समजा, त्यांचं सक्सेशन कसं असतं बघा. गो बॅक टू लीफ इंट्रोडक्शन, लिहिलं असेल तिथे बघा. कुठलं सक्सेशन म्हणतो आपण त्याला? आठवतंय का कोणाला? ऍक्रोपेटल. येस, ऑनलाईन ऑफलाईन आल्याचा फायदा आहे. ऍक्रोपे माझ्या समोर मी लिहायला लावते ना सगळं. ऍक्रोपेटल सक्सेशन म्हणजे कसं? ऍक्रोपेटल म्हणजे कसं? येस, ओल्डेस्ट बेसला आणि यंगेस्ट टिपला इज acropetal succession. इथे लीफलेट मध्ये देर यू कॅनॉट सी द acropetal succession. लीफलेट मध्ये देर इज नो acropetal succession, बट सिंगल लीफ असेल तेव्हा यू कॅन सी द acropetal succession. Are you getting this? Single leaf la there is a acropetal succession. So leaves are always arranged in acropetal succession. Leaves are always in acropetal succession. Right? Yes. Yes, ma'am. Yes. चलो, so I am closing this session. मग आपण फायलोटॅक्सी कंटिन्यू करू.